जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 15 डिसेम्बर रविवार। आज दिन सारा अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। ट्रेन टिकेट नियम बदलवा जाउछि। केंद्र और राज्य सरकार को किछि नुआ योजना आसी। मालकानगिरी रे पुंजीनिवेश हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु आज दिन 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लागिले आपनक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेबे। आ आपण केउ जिल्लारू ई वीडियो को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देबे। आसिला प्रथम खबर शीतरे थरिबो सारा ओडिशा। खसुची पारद बढ़ुची शीत। राज्य रे पाणीपाग बदलिबा परे पारद खसुची। फलरे शीतर प्रकोप बढ़िबारे लागिछि। एथिपाई सारा ओडिशा थरुछि। पाणीपाग विभाग राज्य रे 48 घंटा जाय शीत लहरी चेतावनी देइछि। आगामी 2 दिन जाय शीतरे थरिबो आभ्यंतरण उपकूल ओडिशा। आसंता 24 घंटा रे झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ को कोल्ड वेव पई येलो वार्निंग जारी करिछि। परवर्ती खबर दिल्ली मुहा चासी। गतकाली ठारू पुणी शंभु सीमाने गर्जिबा आरंभ करिसंती चासी। दिनर विरति परे पुणी दिल्ली मुहा शह शह चासी। पूर्वरु 2 थर दिल्ली रे पसिबाकू उद्यम करी फेल मारितिबा चासी एथरक सफल हेबाकू सब लक्ष्य रखिसंती। एणु आंदोलन रे अधिकरु अधिक चासी कलाकार नेता और विभिन्न क्षेत्रर विशिष्ट व्यक्ति को जोग देबा पई अपील करिसंती चासी नेता। शनिवार दिन 101 कृषकों को नहीं एक दल सर्वनिम्न सहायता मूल्य एमएसपी पई आईनगत ग्यारंटी समेत विभिन्न दाबी नहीं शंभु सीमारू दिल्ली अभिमुखे यात्रा आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर केरल हाइकोर्ट बड़ टिप्पणी। केरल हाइकोर्ट देले बड़ टिप्पणी। महिला चरित्र को सेमानक पोशाक परिधान रे मापिबा उचित नुहे बोली कोर्ट कहिसंती। एतिसह कोर्ट कहिसंती जदि जणे महिला विवाह विच्छेद होउछि तेबे से दुखी रहिबे। एनै कौनसी जरूरी नुहे बोली मानसिकता महिला विरोधी और लिंग प्रभेद को दर्शाउथिबा कहिसंती कोर्ट। परवर्ती खबर मालकानगिरी रे हेबो पुंजीनिवेश। मालकानगिरी जिल्लार विच्छिन्नांचल को स्वाभिमान अंचल घोषणा कले पूर्व सरकार। तेबे स्वाभिमान अंचल नुहे बरं ताहा हेबे अभिमान अंचल होई रही जाइछि। डबल इंजिन सरकार एहाको विकास अंचल रे परिणत करिवे बोली माल्यवंत मंचरू प्रतिश्रुति देई पूर्व बीजेडी सरकार को समालोचना करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहासो से कहिसंती कि गत 24 वर्षर शासन काल रे मालकानगिरी जिल्ला आशा अनुरूप विकास होई नथिबा बेले मोहन सरकार एई सब अंचलर विकास लागि दक्षिण ओडिशा विकास परिषद गठन करिबा लागि पदक्षेप ग्रहण करिसंती। मालकानगिरी रे हेबो 4000 कोटी टंकार पुंजी निवेश। सिमेंट कारखाना रे स्थानीय युवक युवती को नियुक्ति मिलिबो। परवर्ती खबर अमल धान जालीदेले दुर्बृत्त। अमल धान जाली देइछंती किछि दुर्बृत्त। संबलपुर जिला धनकौड़ा ब्लॉक कुदतबड़ा गाँव में अमल होई खଳାରେ ଥିବା धान गदा के पोड़ी देइथिबा अभियोग होइछि। भाग चाषीर धान दुर्बृत्त पोड़ी देइछंती। अभियोग अनुसार कस्तुब चिरगुन 2टी स्थान रे करथिबा धान चाष अमल करथिले। गोटिए क्षेत्र 4 एकर जमीर धान अन्य एक क्षेत्र 3 एकर जमीर धान अमल होई रहिथिला। किछि दिन परे एहाकू धान मंडी रे बिक्री करिथान्ते किंतु कौनसी दुर्बृत्त उभय जगार थिबा धान गदारे निया लगाई अभियोग होइछि। आसिला परवर्ती खबर पोलाभरम को नहीं आंदोलन करिबो बीजेडी। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निर्देश। जनवरी रू पोलाभरम विरोधी आंदोलन जोरदार हेबो। मोटरू भुवनेश्वर और भुवनेश्वर रू दिल्ली जाए हेबो एई आंदोलन। नवीन पट्टनायक कहिले मु भी लड़बी तुमे भी शेष जाए लड़। केन्द्रर वैमातृक मनोभाव विरोध में नवीन पट्टनायक को अवगत करा जायछि। मालकानगिरी बासिंदा मतामत को अपेक्षा करा जायछि। सेमानक मतामत आसिबा परे आगामी दिन में आंदोलन रूपरेख स्थिर हेबो। परवर्ती खबर कृषकों पई आसिला बड़ खुशी खबर। भारत को एक कृषि प्रधान देश बोली कहा जाए। तेणु कृषि क्षेत्र में आहुरी विकास पई केंद्र सरकार लगातार प्रयास जारी रखिछंती। कृषकों को सशक्त करबा पई विभिन्न योजना रे आर्थिक सहायता जोगाई दैछंती केंद्र सरकार। प्रधान किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधान किसान फसल बीमा योजना इत्यादि सामिल रही। योजना परे मध्य देशर प्राय 12 कोटी कृषकों पई एक खुशी खबर देइछंती केंद्र सरकार। कृषक मानकु लोन जोगाइबा एवं स्वरोजगार कराइबारे सहायक हेबा पई रिजर्व बैंक बड़ा पदक्षेप ग्रहण करिसंती। आसंता वर्ष जनवरी कृषक मानक पई 1 तारिखरु एक नुआ नियम लागू हेबाकु जाउछि। एणिकी कृषकों पई बिना ग्यारंटी रे लोन सीमा वृद्धि करिसंती रिजर्व बैंक। नुआ वर्षरु देशर कृषक माने बैंक रु 2 लाख पर्यंत टंकार लोन नहीं पारिबे। एहा पूर्व कृषकों पई लोन सीमा 1.6 लाख टंका पर्यंत रहितिला किंतु वर्तमान रिजर्व बैंक एई अमाउंट को 40,000 टंका वृद्धि कराइछंती। परवर्ती खबर पाने पाइबे शत्रु बढ़िबो वायुसेनार बल शक्तिशाली हेबे वायुवीर थरिबो शत्रु देश चीन और पाकिस्तान कारण वायुसेना को 12टी सुपर सुखई मिलिबाकू जाउछि। एनै प्रतिरक्षा मंत्रालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल सहित 13,500 कोटी टंकार डील करिछि। स्वदेशी टेक्निक रे तयारी हेबो एई एडवांस 12 सुपर सुखई युद्ध विमान। वायुसेना को मिलिबाकू जाउथिबा स्वदेशी निर्मित एई युद्ध विमान रे खतरनाक स्टेल टेक्नोलोजी
AES ରାଡର ମିଶନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ୱାରଫେୟର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସମୟ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ରେ ହୋଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଆଗରୁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ର ସମୟ 10ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି 10ଟା 10 ମିନିଟ୍ ରହିଛି। ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ଶନିବାର ସକାଳୁ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଘଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଥିଏଟରକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି। 30 ଥରରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଲ୍ଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଏଟର ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଲା ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଖବର ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ 97 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ। ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ମହାନଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ବେଳକୁ ମହାନଦୀ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ବିଲ୍। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 14ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ 4097 କୋଟି ବକେୟା ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 23ଟି ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବକେୟା ବିଜୁଳି ବିଲ୍। 23ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ 1096 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବକେୟା ରହିଛି। ଜିନ୍ଦଲ 285 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭିସା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯାଜପୁରର 246 କୋଟି, ଜିଏମ୍ଆର୍ କମଳାଙ୍ଗ ଏନର୍ଜି 179 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୈଥାନ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ନୋଟିସ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ମାମଲାରେ ଆଇଏସ୍ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇର ସମନ। ଗତ 10 ତାରିଖରେ ସିବିଆଇର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଫିସରୁ ଏହି ସମନ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୁହାଯିବା ସହ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ଅଫିସରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳିଗଲା ମୋ ବସ୍। କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡରେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ମୋ ବସ୍। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଚାନକ ମୋ ବସ୍ରେ ଘଟିଯାଇଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। କଟକର ଲିଙ୍କ ରୋଡ ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ରେ ଅଚାନକ ନିଆଁ ଧରିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭେଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପ୍ରକୃତ ବୟସ 30ରୁ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଜାଲିଆତି କରି ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶାଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅରଗଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ 303 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 200ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା। ସମ୍ବିଧାନ ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ 75 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧି ଅସାଧାରଣ। ଭାରତର ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ। ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଭାରତ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଜନନୀ ଅଟେ। ଦେଶ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ସେପଟେ ଲୋକସେବାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶନିବାର ଗୃହରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହନ ଆସିଲା ହେଲେ ଚାଷୀ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗତ ମାସ 8ରେ ତୁର୍କେଲା ଆରଏମସି ଠାରେ ଆଳୁ ବିହନ ବଣ୍ଟନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହଜ ଓ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆଳୁ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ମିଳୁନାହିଁ।
ତୁରେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ରହି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଚଟୁ ଅନକା ପାଖରେ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଦାମ ଗୃହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି କହିଲେ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଭାରତ। ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିବିଧତାର ଏକତାରେ ଦେଶର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଭାରତ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବିଧାନର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କରେ ଭାଗ ନେଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପାର କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ନେଇ ହମଲା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରୁ ବିଦା ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସଂସଦରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 85 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିଲା 204ଟି ଭୋଟ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହାନ୍ ଡକ୍ ସୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁନ୍ ସୁକ୍ ୟେଲ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମତାର ଅପସାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲ ଅଞ୍ଚଳ 46 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଲା ମନ୍ଦିରର ସନ୍ଧାନ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସମ୍ବଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ଶିବ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ହୋଇନାହିଁ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କାରଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଚୋରି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଶନିବାର ଏହି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ଧୋଇଦେଲା ବ୍ରିସବେନ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଓଭର ଖେଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 28 ରନ୍। ବ୍ରିସବେନ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାପ ଧୋଇପାରିବନି କଂଗ୍ରେସ, କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶନିବାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ 25, 50 ଏବଂ 75 ବର୍ଷର ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତାର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନକୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେହି ପରିବାର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି। ପ୍ରତିବନ୍ଧ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାୟ ଦେଇଥିବା ଜଷ୍ଟିସ୍ HR ଖାନ୍ନାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PM ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ EWS ଏବଂ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ PMAY 2.0କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 କୋଟି ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ସହର ମାମଲାରେ ଆବାସ ଏବଂ ସହର ମାମଲାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱୀକୃତି କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1.18 କୋଟି ଘରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 85 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରୀ 2.0 ଅନୁଯାୟୀ 1 କୋଟି ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲେନି ପ୍ରୋଟୋକଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାଲକାନଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସମୟ ରହିବା ସହ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏତେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ। ତେବେ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଧରି ବାହାରେ ଜଗି ରହିଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନ ଡାକି ଉଠି ପଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଥିସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଏହି ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।